미국 시애틀. 처량해 보이는 여자가 걸어옵니다. 누구에게 맞기라도 한 듯 한쪽 눈에는 큰 멍이 들어 있습니다. 여자는 어느 남자와 다정하게 찍은 사진을 먹기 시작합니다. 무슨 일이 있던 걸까요? 영화 만추입니다. 여자는 살인죄로 감옥에 있었고 그녀는 어머니의 부고 소식을 듣고는 3일 외출 허가를 받습니다. 아주 오랜만에 나왔지만 화창한 날씨는 없고 빛바랜 낙엽 같은 하늘을 바라봅니다. I don't have all day, buddy. It's $68. 저기 혹시 I lost my wallet. 남자에게 여자는 버스비를 줍니다. Thank you. Hey. See this watch? Keep it until I pay you back. 남자는 시애틀에서 에스코트라는 데이트 대행 일을 하고 있습니다. 하지만 현재 만나는 여자의 남편에게 들켜 당분간 조용히 지내라고 친구에게 조언을 했습니다. 장난 아니야. 완전 미쳤어. 일단 만나지 말고 있어. Hey. I was looking for you. 여자는 계속해서 시계를 돌려주려고 하고 남자는 계속해서 여자에게 시계를 차줍니다. Still a long way to Seattle. Thank you. 드디어 도착한 시애틀. 안개로 가득 차 있습니다. What's your number? I don't have one. Wait. This is my number. I'll pay you first and then get my watch. Call me. 남자는 여자에게 연락처를 주지만 여자는 돌아가는 길에 바로 버려버립니다. Sammy，表姐，不认识了。对呀，这些孩子。 7년 만에 집에 도착하고 모든 가족들이 반겨주지만 잠시 뒤 모두 할 일이 있다며 살인자가 된 여자와 거리를 두는 가족들. 잠시 바람을 쐬러 나온 여자는 귀여운 고양이를 따라 걸어가다 그만 자신이 한때 너무도 사랑했던 남자를 만납니다. 하지만 그는 이미 결혼을 했으며 아이까지 있는 상태였습니다. 어떤 감정이 남아있는지 你还想这小孩再回来吗？ 여자는 남자에게 의미심장한 말을 건넵니다. 하지만 남자는 그에 대한 답을 하지 않습니다. 자기야. 다시 훈 쪽입니다. 나 먼저 갈게. 전화할게. 그의 친구의 조언에 따르면 훈은 이 여자를 만나면 안 되지만 여전히 만남을 유지하고 있는 것 같습니다. 훈의 에스코트 상대는 항상 훈에게 많은 돈과 애정을 줍니다. 하지만 훈은 별 생각 없는 것 같습니다.
여자는 사회에 나와 또래 사람들처럼 쇼핑을 하고 화려한 귀걸이도 사봅니다. 예쁘게 화장을 하고 잠깐의 자유를 만끽하지만 그것도 잠시 교도소에서 전화가 옵니다. Yes, inmate 2537. I'm in Seattle. 자신의 처지를 자각했는지 방금 샀던 옷을 모두 버리고 슬슬 돌아갈 준비를 하는데 우연인지 다시 훈을 만납니다. Your money. Do you want me? 여자는 평생 동안 해오지 않던 일을 했는지 결국 훈을 밀쳐내고 맙니다. 훈은 당황할 법도 하지만 오히려 다정한 말로 여자를 위로해줍니다. What is it you do? Whatever she wants. Or you don't have to pay. I'm Hoon. Today is my birthday. So what do you do for me? Do you know Seattle well? Of course. You're never going to see any of these people again. So go ahead and do anything you want to do. Seattle is the perfect place to do this. Look around. It's a beautiful city. Record's on. We did it. No, you should enjoy the sun now because I tell you, it will disappear soon. The fog will come back. You know? Take advantage of the moment. Open your heart and love it now. 시애틀 관광을 마지막으로 폐쇄된 놀이동산에 놀러간 둘. 여기서 아주 재밌는 연극 한 편을 보게 됩니다. How did you find me? Go away. You are so tiresome, woman. Come back with me. No. I have a new life. This is not love. It is only memories and obsession. Please. Don't look at me like that. This is how I always look at you. No, that's not true. You told me to come back. I have to go. Your happiness is in your hands now. I have to go back to prison tomorrow. After my mother's funeral. 많은 말을 하지 않았지만 조금씩 유대 관계는 깊어져 갑니다.
How do you say bad? Why? I used to come here a lot with someone. 他是我哥的好朋友。我是真的迷恋他，我甚至想为他去死。 Why? 有一天，他就那么突然离开了我，于是我就嫁给了另外一个男人。有一天，之前的那个他又回来了，说要我跟他走。好，也不知道怎么，我丈夫就知道了这件事。他疯了，说要把我跟他都杀了。他把我打到昏死过去。为什么是这样的呢？好，好。Thanks for today. To spend a day with someone. Wait here. Just half an hour. No, I won't be here. I know that you won't be here. 왔어? 남편이 저 찾는데요. 그 사람 무서워 보여도 순한 사람이야. 남편이 저 죽인대요. 나랑 도망가서 살자. 갈게요. 가져가. 훈은 현재 에스코트를 하고 있는 여자하고의 관계를 완전히 정리하고 싶고 곧 감옥에 들어갈 여자를 만나기만을 원하고 있습니다.妈，还记不记得这个？小时候教我的，不过没你叠的好。还行吧。妈。 결국 여자 어머니 장례식에 참석하게 된 훈. 그를 위해 여자는 가족들에게 그가 자신의 친구라고 말해줍니다. 一个朋友。 곧이어 묘한 삼각관계의 식탁 자리가 마련됩니다. 왕징이라는 남자는 한때 여자가 끔찍하게 사랑했던 남자였고 훈은 만난 지 얼마 되지 않았지만 어딘가 되게 착한 사람이었습니다. Ah, yeah. We are going to get married soon. Congratulations. Thank you. I think I hear Leo now. I'm gonna be right back. Okay. 그리고 남자 둘만 남게 됩니다. Did you know her from before? Or did you just meet her? Don't mess with Anna. She's had a very hard life. Don't play games. Games are fun. They make her laugh. Do you make her laugh? You obviously don't know anything. I don't know. Okay, let's. We are not done. What are you doing here? Huh? What do you want with her? This man used my fork. And he's not even sorry. Do you think that's right? He used my fork.
My fork! Wang Jing, why'd you use his fork? Why do you use someone else's fork? Why? Tell me why you use his fork? 你干嘛要用他的叉子？你回答我呀！不是你的！Why? I'm sorry. 여자는 왕징에게 그간 쌓여있던 감정들을 모두 털어버리고 이제는 다시 교도소로 들어갈 시간이 되었습니다. To remember, I have many watches. Goodbye. 마지막 안녕을 전하지만 강아지 같은 후는 계속 그녀를 따라다닙니다. Nice 후는 to 자꾸 meet 상황극을 자주 하는데 여자는 조용하게 잘 받아줍니다. 버스에 바퀴는 굴러가고 안개는 앞이 보이지 않을 정도로 자욱합니다. 그리고 영화 또한 막바지로 이릅니다. 안개가 거칠 때까지 잠시 쉬어가는 버스. Inmate 2537. I'm on my way back. 후는 이상한 번호로 온 연락처로 전화를 걸다 그만 에스코트 여자의 위험한 남편한테 붙잡히고 갑니다. I brought you here because I wanted to meet you. So I want to know why spending time with you. What did you do? We just talked. Just talked, huh? That's it? Why did you kill her? Then you went to her room and you killed her. Cops know. They're on their way. I just wanted to meet you before they got here. I wanted to meet the man who my wife fell in love with. 후는 결코 그런 적이 없지만 옥자의 남편은 훈이 옥자를 죽였다고 말하고 있습니다. 이 상황이라면 난 결코 아니라고 말할 수도 있겠지만 그것보다 후는 지금 누군가가 몹시 보고 싶은 것 같습니다. I'll see you here. 여자는 마치 꿈이라도 꾼 듯 잠에서 깹니다. 하지만 그녀는 훈의 코트를 입고 있었고 손목엔 훈의 시계도 차 있었습니다. 불안한 느낌이 감돌고 여자는 남자를 찾으러 나섰지만 그녀가 무엇을 보았는지 그녀는 그 자리에 멈춰서고 합니다. 여자는 출소한 날 훈이 말했던 약속을 지키러 갑니다. 내내 기다려보지만 아무도 오지 않습니다. 그렇게 영화는 끝이 납니다. 여운이 잔뜩 남는 영화였습니다. 헤어질 결심에서는 탕웨이가 떠나더니 만초에선 탕웨이가 남겨지네요. 결말부 장면은 정말 미스테리합니다. 하지만 생각해보면 뭔가 알 것 같기도 합니다. 남녀는 약속 장소에서 키스를 나눈 뒤 다시 버스로 돌아왔을 것이고 잠든 탕웨이를 두고 따뜻한 겉옷과 시계를 건네주고 현빈은 유유히 사라졌을 겁니다. 옥자는 누가 죽인 걸까요?
하지만 이 영화를 모두 보신 분들이라면은 현빈은 결코 옥자를 죽이지 못할 사람이라는 것을 잘 알고 있을 겁니다. 분명 남편이 죽였을 테고 억울하게 누명을 씌웠겠지만 이상하게도 후는 저항하지 않습니다. 이번 영화도 안타까운 얘기였습니다. 3일 동안 함께한 사람이 평생 동안 기억에 남는 사람이 될 수 있는 거겠죠. 사실 저 같은 경우는 하루 혹은 1시간이면 충분한데 말입니다. 평범한 게 뭔지는 제가 명확하게 말할 수 없겠지만은 둘 다 이러한 상황이 아닌 평범한 사람들이었으면은 좀 더 알콩달콩 잘 살았을 것 같은데 말입니다. 탕웨이는 사랑하는 사람을 위해 억울하게 살인자가 되어 감옥에 들어갔습니다. 하지만 다시 돌아온 그녀가 본 것은 이미 결혼한 남자였습니다. 배신감보다 오히려 허탈 혹은 공허함이 느껴졌습니다. 후는 인간 골든 리트리버를 보는 것처럼 사람이 참 좋은 것 같았습니다. 실제 현빈도 뭔가 그럴 것 같다는 생각을 영화를 보면서 하게 되었습니다. 무엇보다 삶 자체가 매일이 희생이었지만은 결국 배신을 당하고 결국 남은 게 아무것도 없는 빛바랜 삶을 살아가는 탕웨이에게 주는 그 다정한 손길은 너무 감동이었습니다. 그만큼 탕웨이도 그의 마음이 감사하기에 아무에게도 말할 수 없는 힘든 얘기를 모두 훈에게 털어버린 거겠죠. 또한 식당 장면에서 왕진에게 탕웨이가 포크 얘기를 하면 분노할 때 와, 그 장면 너무 좋았어요. 정말 7년 만에 단 3일 만이었지만 밖으로 나온 탕웨이에게 잊지 못할 소중한 인연과 추억이 생겼습니다. 물론 다시 훈이 나타나 탕웨이와 함께 잘 살았으면 좋겠습니다. 근데 그것이 아니더라도 이 추억 하나만으로도 남은 탕웨이의 삶이 저보다 힘이 날 것 같았습니다. 결말에 대해서 궁금증이 생길 수밖에 없는 것 같습니다. 하지만 이 둘은 최소한 영화가 끝날 때까지는 만나지 못한 것 같습니다. 영화가 다 끝나고 나서 엔딩으로 나오는 탕웨이의 만추의 가사를 보니 정확히 알겠더라고요. 그저 무감갑 궤적만 가네요. 실망하지 않아요. 기대 또한 없어요. 사랑은 서로를 잊지 못하게 하는 것만으로 충분해요. 남은 이 외로움은 한 사람의 몫이에요. 고마워요. 나와 함께 걸어줘서. 낯선 당신은 마치 익숙한 햇살처럼 내가 이 세상에 살고 있음을 깨닫게 해주었죠. 원래 나라는 사람도 당신 때문에 허둥대기도 할 수 있는 사람이네요. 사랑은 내 마음대로 저항할 수 있는 것이 아니더군요. 바람이 불면 물보라는 그저 사방으로 흩어질 뿐 그렇지 않다 한들 또 어떠겠어요. 진정으로 좋아한다는 게 무엇인지 묻지 않았겠어요. 영원이란 얼마나 짧은 순간인지도 생각지 않겠어요. 단지 당신이 내 곁에 머물러 주길 바랄 뿐이에요. 사랑은 사람이 막아낼 수 없는 거예요. 잘못된다 하더라도 우리 함께 채워나가요. 무엇이 기다린다 한들 또 어떠겠어요. 늦가을 늦지 않았어요. 다 괜찮아요. 탕웨이와 김태형 감독님이 결혼하셨다고 하죠. 이 가사는 뭔가 김태형 감독님이 쓰신 것 같습니다. 설마 탕웨이와 만나다 쓰신 러브레터가 아닌지. 하지만 뭔가 반성문 형태의 러브레터 같은 느낌이 납니다. 저도 이런 거 써본 적이 있거든요. 이 영화를 일찍 알았더라면 이걸 그대로 복사해서 주었으면 좀 더 좋은 결과가 있지 않았을까 하는 그런 생각을 해봅니다. 대한민국은 멜로 강국이라는 말이 있습니다. 할리우드에서도 어떻게 이렇게 멜로를 잘 만드냐고 말하며 와서 배워갈 정도라고 잘한다는 이야기가 있다고 합니다. 근데 가만 보면 정말 그런 것 같습니다. 미안하다 사랑한다 같은 드라마는 정말 잔인할 정도로 슬픈 이야기도 있고 2000년대 초반까지 나온 그 필름으로 찍은 멜로 영화들은 정말 명작들이 많은 것 같습니다. 그중 오늘 본 만추는 정말 명작이었습니다. 저는 끔찍할 정도로 슬픈 영화인 줄 알고 한동안 안 보고 있었는데 전혀 그렇지 않았고 아주 담담한 영화이기에 더욱 여운이 남는 것 같습니다. 머릿속에 오래 남을 영화인 것 같습니다. 정말 잘 봤습니다. 감사합니다.